हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू श्रीजी क्लासीसना यूट्यूब चैनल में। आजना विडियो में आपणे ईटीसी में चैप्टर 4 ना एमसीक्यू विषे डिस्कशन करीशुं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकोमोटिव्स मेनली क्लासिफाइड इन मेनली लोकोमोटिव्स ने केटला टाइप्स में क्लासिफाइड करवामां आवे छे? तो बे टाइप्स में बे प्रकार छे, सेल्फ कंटेन्ड लोकोमोटिव एंड बीजू रिसीविंग पावर फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, एटले के जेमनी पासे पोतानो सोर्स अवेलेबल होय ते अने बीजू के जे बहारथी सोर्स मेळवे छे ते। विच टाइप ऑफ लोकोमोटिव कैरी ऑन सोर्स, એટલે કે કયા ટાઈપના લોકોમોટિવ પોતાનો સોર્સ જાતે કેરી કરે છે? તો સેલ્ફ કન્ટેન્ડ લોકોમોટિવ। સેલ્ફ કન્ટેન્ડ લોકોમોટિવ્સમાં કયા કયા આવે છે? તો ડીઝલ લોકોમોટિવ, સ્ટીમ લોકોમોટિવ, બેટરી અને ડીઝલ ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવ આવે છે કે જેમાં પોતાનો સપ્લાય પોતાની સાથે કેરી કરે છે। વિચ લોકોમોટિવ ઇઝ યુઝફુલ ફોર લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ગુડ્સ ઇન્સ્પેક્ટ ઓફ ટ્રેન્સ શન્ટિંગ, બરાબર, એટલે કે લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું હોય ગુડ્સનો એના માટે ટ્રેકના ઇન્સ્પેક્શન માટે અને શન્ટિંગ માટે કયા પ્રકારના લોકોમોટિવ વપરાય છે? તો બેટરી લોકોમોટિવ વપરાય છે। ડીઝલ એન્જિન યુઝ વિચ ટાઈપ ઓફ એન્જિન, એટલે જે ડીઝલ એન્જિન વપરાય છે લોકોમોટિવમાં એ કયા પ્રકારનું એન્જિન વાપરે છે? તો રિસિપ્રોકેટિંગ ટાઈપનું એન્જિન વપરાય છે। રિસિપ્રોકેટિંગ એન્જિન ઇન ડીઝલ લોકોમોટિવ કનેક્ટેડ વિથ, જે રિસિપ્રોકેટિંગ એન્જિન હોય છે તે કોની સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે? તો ડીસી જનરેટર સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે। ડીઝલ ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવ રન ઓન વિચ ટ્રેક્સ, જે ડીઝલ ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવ હોય છે તે કયા ટ્રેક પર રન કરે છે? તો અનઇલેક્ટ્રિફાઈડ ટ્રેક્સ પર રન કરે છે। લોકોમોટિવ્સ ડિપેન્ડ ઓન આઉટસાઇડ સોર્સ ક્લાસિફાઈડ, એટલે કે જે બહારના સોર્સ પર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે તેવા લોકોમોટિવ કયા છે? તો એક તે ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રેક્શન સર્વિસના આધારે ક્લાસિફાઈ કરવામાં આવે છે, ગેજના આધારે, જે ટ્રેકનો ગેજ હોય તેના આધારે, टाइप्स ऑफ मोटरना आधारे અને टाइप्स ऑफ सप्लायना आधारे पण तेमने क्लासिफाई करवामां आवे छे। आ बधा जे लोकोमोटिव छे आउटसाइड सोर्स ते आटली रीते क्लासिफाई करवामां आवे छे। स्पेसिफिकेशन बिटवीन टू रेल ट्रेक्स इन ब्रॉडगेज, એટલે કે ब्रॉडगेज में बे रेल ट्रेक्स वच्चेनुं अंतर केटलुं होय छे? तो 1.2 मीटर। मीटर गेज में केटलुं अंतर होय छे? तो 1 मीटर। अने नेरो गेज में केटलुं मीटर होय छे, अंतर होय छे? तो 0.6 मीटर। तो आ मोस्ट एमपी क्वेश्चन छे, आ खास ध्यान राखीशुं। त्रणेय प्रकारनी जे सिस्टम छे एमां बे रेल ट्रेक वच्चेनुं अंतर केटलुं होय छे। क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ट्रेक्शन सर्विस, तमने कीधुं ए प्रमाणे ट्रेक्शन सर्विसना आधारे कया कया प्रकार पड़े छे? तो पेसेंजर, गुड्स ऑफ फ्रेट अथवा मिक्स ट्राफिक, शंटिंग अने बेंकिंग। एना पछी क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गेज, એટલે કે ગેજના આધારે તો બ્રોડ ગેજ, મીટર ગેજ અને નેરો ગેજ। પછી टाइप्स ऑफ मोटरना आधारे तो डीसी सीरीज मोटर वापरी होय, एसी सीरीज मोटर वापरी होय, 3 फेज इंडक्शन मोटर वापरी होय। क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सप्लायना आधारे तो डीसी लोकोमोटिव, एसी लोकोमोटिव અને एसी-डीसी कम्पोजिट। सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ लोकोमोटिव्स डिपेंड ऑन, એટલે કે જે लोकोमोटिव છે તેની પસંદગી અને ડિઝાઇન શેના પર આધાર રાખે છે? તો મિકેનિકલ ડિઝાઇન છે, તેની ઓપરેટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને एक्सटर्नल ફેક્ટર તેના પર આધાર રાખે છે। એના પછી વાત કરીએ तो ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट इन डिजाइन फॉर लोकोमोटिव। ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट शू होय छे? तो ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट में होय छे कि एडहेसिव वेट होय छे, तेनो ट्रेक्टिव एफर्ट होय छे, कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन होय छे अने स्पीड ऑफ लोकोमोटिव होय छे। आ ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट छे तेमां आटली वस्तु ध्यान राखवामां आवे छे। एना पछी वात करीए रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कई कई होय छे? तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होय छे, बराबर, एनो स्टार्टिंग टॉर्क होय छे, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होय छे, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, ओवरलोड कैपेसिटी, एनी सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी जे होय छे, बराबर, अने लोड शेरिंग कैपेसिटी ध्यानमां राखवामां आवे छे। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू आटली कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यानमां राखवामां आवे छे। एना पछी ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ लो वोल्टेज डीसी लोकोमोटिव। लो वोल्टेज डीसी लोकोमोटिव नो ऑपरेटिंग वोल्टेज केटलो होय छे? तो 600 થી 750 डीसी। एवी ज रीते हाई वोल्टेज डीसी लोकोमोटिव नो ऑपरेटिंग वोल्टेज केटलो? तो 1500 वोल्ट अथवा 3000 वोल्ट होय छे। अहींया खास ध्यान राखजो, अहींया 2 एवो शब्द उमेर्यो छे अने अहींया 1500 वोल्ट अथवा 3000 वोल्ट, बराबर, और एवो शब्द वापरवामां આવ્યો છે। करंट कलेक्टर सिस्टम यूज फॉर लो वोल्टेज डीसी लोकोमोटिव। लो वोल्टेज डीसी लोकोमोटिव माटे कई करंट कलेक्टर सिस्टम वापरवामां आवे छे? तो कंडक्टर रील वापरवामां आवे छे। तेवी ज रीते हाई वोल्टेज डीसी लोकोमोटिव माटे तो ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम वापरवामां आवे छे। स्पेसिंग बिटवीन टू सबस्टेशन फॉर लो वोल्टेज डीसी लोकोमोटिव। बे सबस्टेशन वच्चेनुं अंतर केटलुं होय छे? तो 3 થી 6 किलोमीटर होय लो वोल्टेज डीसी सिस्टम में। हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम में बे स्टेशन वच्चेनुं अंतर केटलुं? तो 15 થી 30 किलोमीटर होय छे।
વિચ ટાઈપ ઓફ રેક્ટિફાયર યુઝ ફોર ડીસી લોકોમોટિવ? ડીસી લોકોમોટિવ માટે કયા પ્રકારના રેક્ટિફાયર વાપરવામાં આવે છે? તો મર્ક્યુરી આર્ક રેક્ટિફાયર અને રોટરી કન્વર્ટર વાપરવામાં આવે છે. વોટ ઇઝ યુઝડ ફોર સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ સ્પીડ કંટ્રોલ ઓફ લોકોમોટિવ? એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ અને સ્પીડ કંટ્રોલ કરવી હોય ડીસી લોકોમોટિવની તો શું વપરાય? ફ્લાયવ્હીલ બુસ્ટર વપરાય છે. ઇન કેસ ઓફ ફેલિયર ઓફ પ્રાઇમ મૂવર ફ્લાયવ્હીલ એક્ટ એઝ, જો પ્રાઇમ મૂવર ફેલિયર થઈ જાય બરાબર, તો ફ્લાયવ્હીલ શેના તરીકે કામ કરે છે? તો ફ્લાયવ્હીલ જનરેટર તરીકે કામ કરે છે. ડીસી લોકોમોટિવ મોસ્ટ સુટેબલ ફોર, ડીસી લોકોમોટિવ શાના માટે સૌથી વધારે સુટેબલ હોય છે? તો અર્બન અને સબઅર્બન સર્વિસ માટે સુટેબલ હોય છે. ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ ઓફ અ સિંગલ ફેઝ એસી લોકોમોટિવ, સિંગલ ફેઝ એસી લોકોમોટિવના ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ કેટલા હોય છે? તો 1500 થી 15000 થી 25000 વોલ્ટ, બરાબર. વોલ્ટમાં આપે તો આ રીતે ઓપ્શન આપશે, અને જો કેવીમાં આપે તો 15 કેવી થી 25 કેવી. બંનેમાંથી જે પણ ઓપ્શન આપે તે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ઓપરેટિંગ ફ્રીક્વન્સી ઓફ અ સિંગલ ફેઝ એસી લોકોમોટિવ, ઓપરેટિંગ ફ્રીક્વન્સી કેટલી હોય છે? તો 25 હર્ટ્ઝ અથવા 16.6 હર્ટ્ઝ હોય છે. સપ્લાઇડ ફીડ ટુ એસી લોકોમોટિવ થ્રુ, એસી લોકોમોટિવને સપ્લાય કઈ રીતે આપવામાં આવે છે? તો ઓવરહેડ કરંટ કલેક્ટર સિસ્ટમ દ્વારા આપવામાં આવે છે. ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ સબસ્ટેશન ફોર સિંગલ ફેઝ એસી લોકોમોટિવ, સિંગલ ફેઝ એસી લોકોમોટિવ માટે બે સબસ્ટેશન વચ્ચેનું અંતર કેટલું? તો 50 થી 80 કિલોમીટર હોય છે. સિંગલ ફેઝ એસી લોકોમોટિવ યુઝ ફોર, સિંગલ ફેઝ એસી લોકોમોટિવ શાના માટે વાપરવામાં આવે છે? તો કઈ સર્વિસ માટે વાપરવામાં આવે છે? તો મેઇન લાઇન સર્વિસ માટે વાપરવામાં આવે છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખીશું એપ્લિકેશન રિલેટેડ. ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ ઓફ અ થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર ફોર થ્રી ફેઝ એસી લોકોમોટિવ, એટલે કે થ્રી ફેઝ એસી લોકોમોટિવમાં જે થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર વપરાય છે તેના ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ કેટલા? તો 3300 થી 3600 વોટ છે. ઓપરેટિંગ ફ્રીક્વન્સી ફોર થ્રી ફેઝ એસી લોકોમોટિવ, ઓપરેટિંગ ફ્રીક્વન્સી કેટલી હોય છે? તો 50 હર્ટ્ઝ અથવા 16 × 2/3 હર્ટ્ઝ હોય છે. એના પછી વાત કરીએ તો કરંટ કલેક્શન સિસ્ટમ જે છે થ્રી ફેઝ કરંટ કલેક્શન સિસ્ટમ યુઝ ફોર થ્રી ફેઝ એસી લોકોમોટિવ, એસી લોકોમોટિવ માટે કરંટ કલેક્શન સિસ્ટમ કઈ વપરાય છે? તો વન ટ્રેક રેલ ઓર ટુ ઓવરહેડ ટ્રોલી, આ પ્રકારની સિસ્ટમ વાપરવામાં આવે છે. વન ટ્રેક રેલ અથવા ટુ ઓવરહેડ રેલી. ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ ફોર કમ્પોઝાઇટ લોકોમોટિવ, કમ્પોઝાઇટ લોકોમોટિવ માટે ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ કેટલા? તો 22 કેવી થી 25 કેવી હોય છે. ઓપરેટિંગ ફ્રીક્વન્સી પર કોમ્પોઝાઇટ લોકોમોટિવ, કોમ્પોઝાઇટ લોકોમોટિવ માટે ઓપરેટિંગ ફ્રીક્વન્સી તો 50 હર્ટ્ઝ. કરંટ કલેક્શન સિસ્ટમ યુઝ ફોર કોમ્પોઝાઇટ લોકોમોટિવ, કોમ્પોઝાઇટ લોકોમોટિવ માટે કરંટ કલેક્શન સિસ્ટમ કઈ છે? તો પેન્ટોગ્રાફ છે. ફીડર ઓલ્સો નોન એઝ ફીડર, બીજા શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો કેટેનરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પેન્ટોગ્રાફ માઉન્ટેડ એટ, પેન્ટોગ્રાફ ક્યાં માઉન્ટ કરવામાં આવે છે? રૂફ ઓફ લોકોમોટિવ પર, બરાબર. લોકોમોટિવનું જે રૂફ હોય એટલે કે જે ઉપરની બાજુ હોય છે તેના પર માઉન્ટ કરવામાં આવે છે. પેન્ટોગ્રાફ કલેક્ટ પાવર ફ્રોમ, પેન્ટોગ્રાફ શેના પરથી પાવર કલેક્ટ કરે છે? તો ફીડર પરથી. સર્કિટ બ્રેકર માઉન્ટેડ એટ, સર્કિટ બ્રેકર ક્યાં માઉન્ટ કરવામાં આવે છે? તો રૂફ ઓફ લોકોમોટિવ. એસી લોકોમોટિવ રેટિંગ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર, ઇન એસી લોકોમોટિવ રેટિંગ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર, એટલે કે એસી લોકોમોટિવમાં ટ્રાન્સફોર્મરનું રેટિંગ શું હોય છે? તો 25 કેવી ટુ 1500 વોલ્ટ હોય છે. 25 કેવી ટુ 1500 વોલ્ટ હોય છે. રેક્ટિફાયર કન્વર્ટ્સ, રેક્ટિફાયર શું કન્વર્ટ કરે છે? તો એસીનો ડીસીમાં કન્વર્ઝન કરે છે. ટુ મેક આઉટપુટ ઓફ રેક્ટિફાયર રિપલ ફ્રી, રેક્ટિફાયરનો જે આઉટપુટ છે તે રિપલ ફ્રી કરવું હોય તો શું વપરાય? સ્મૂધિંગ રિએક્ટર વપરાય છે. ટાઈપ્સ ઓફ કરંટ કલેક્શન ઇક્વિપમેન્ટ, બરાબર. ટાઈપ્સ ઓફ કરંટ કલેક્શન ઇક્વિપમેન્ટ, કરંટ કલેક્શન ઇક્વિપમેન્ટ કયા કયા છે? તો કંડક્ટર રેલ સિસ્ટમ અથવા ઓવરહેડ કરંટ કલેક્ટિંગ સિસ્ટમ. કંડક્ટર રેલ સિસ્ટમ યુઝ અપ ટુ, જે કંડક્ટર રેલ સિસ્ટમ છે તે કેટલા વોલ્ટેજ સુધી વપરાય? તો 1500 વોલ્ટેજ સુધી વપરાય. ઓવરહેડ કરંટ કલેક્ટિંગ સિસ્ટમ યુઝ ફોર તો મોર દેન 1500 વોલ્ટ, એટલે કે 1500 વોલ્ટ કરતાં વધારે વોલ્ટ માટે ઓવરહેડ કરંટ કલેક્ટિંગ સિસ્ટમ વપરાય, અને કંડક્ટર રેલ સિસ્ટમ છે તે 1500 વોલ્ટ સુધી વપરાય છે. ઇન રિસન્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયન એસી ટ્રેક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન હેઝ, જે હાલના સમય છે પ્રેઝન્ટલી જે એસી ટ્રેક્શન સિસ્ટમ છે ઇન્ડિયામાં તેમાં શું હોય છે? તો 25 કેવીનો સપ્લાય યુઝ કરે છે અને SWR હોય છે. SWRનો પૂરો મિનિંગ શું છે? તો સિંગલ વાયર અર્થ રિટર્ન સિસ્ટમ વાપરવામાં આવે છે. તો કદાચ આનું ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછે કે SWRનું પૂરું નામ શું છે? તો સિંગલ વાયર અર્થ રિટર્ન સિસ્ટમ. ઇન રિસન્ટ ટાઈમ રિટર્ન પાથ યુઝ ફોર ઇન્ડિયન એસી ટ્રેક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન, એટલે કે એસી ટ્રેક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન માટે રિટર્ન પાથ કયો વપરાય છે? તો ટ્રેક રેલ વપરાય છે. કંડક્ટર રેલ સિસ્ટમ યુઝ ફોર, કંડક્ટર રેલ સિસ્ટમ શાના માટે વપરાય છે? તો સબઅર્બન ટ્રેન્સ માટે, ટ્રામવેઝ અને ટ્રોલીસ માટે વાપરવામાં આવે છે. એના પછી વાત કરીએ તો સ્પેસિફિક રેઝિસ્ટન્સ ઓફ કંડક્ટર રેલ
મટીરિયલ ઇઝ હાઉ મેની ટાઈમ્સ મોર દેન કોપર. એટલે જે કંડક્ટર રેલ મટીરિયલ હોય છે બરાબર, એનું જે સ્પેસિફિક રેઝિસ્ટન્સ હોય છે કોપરની સરખામણીમાં કેટલું વધારે હોય છે, તો 6 થી 10 ગણા વધારે હોય છે. ટોપ કોન્ટેક્ટ કંડક્ટર રેલ સિસ્ટમ યુઝ અપ ટુ, ટોપ કોન્ટેક્ટ કંડક્ટર જે રેલ સિસ્ટમ છે તે કેટલા વોલ્ટેજ સુધી વપરાય, તો 600 વોલ્ટેજ સુધી વપરાય છે. સાઇઝ ઓફ કોન્ટેક્ટ કંડક્ટર રેલ સિસ્ટમ, સાઇઝ કેટલી હોય છે, તો 40 kg/મીટર હોય છે. સાઇડ કોન્ટેક્ટ કંડક્ટર રેલ સિસ્ટમ યુઝ અપ ટુ, સાઇડ કોન્ટેક્ટ કંડક્ટર રેલ સિસ્ટમ છે તે કેટલા વોલ્ટેજ સુધી વપરાય, તો 1200 વોલ્ટ સુધી. તેમની સાઇઝ કેટલી હોય છે, તો 32 kg/cm હોય છે. એના પછી કરંટ સપ્લાય ઇઝ કલેક્ટેડ ફ્રોમ ધ કંડક્ટર રેલ બાય, જે કરંટ સપ્લાય થાય છે બરાબર એ કંડક્ટર રેલમાં કોની મદદથી કંટ્રોલ થાય છે, તો કલેક્ટર શૂની મદદથી કલેક્ટ કરવામાં આવે છે. વન કલેક્ટર શું કલેક્ટ કરંટ ઓફ વન શું હોય કલેક્ટર શું એ કેટલો કરંટ કલેક્ટ કરી શકે છે, તો 300 થી 500 એમ્પિયર જેટલો કરંટ કલેક્ટ કરે છે. કેટલો, 300 થી 500 એમ્પિયર સુધી કરંટ કલેક્ટ કરે છે. કલેક્ટર રેલ હેઝ ટુ કેરી કરંટ ઓફ બ્લેન્ક ફોર શોર્ટ પીરિયડ, જે કલેક્ટર રેલ હોય છે તેને થોડા ટાઈમ માટે કેટલો કરંટ કેરી કરવો પડે છે, તો 2000 એમ્પિયર કરંટ કેરી કરવો પડે છે. ટાઈપ્સ ઓફ ઓવરહેડ કરંટ કલેક્ટર, ટાઈપ્સ ઓફ ઓવરહેડ કરંટ કલેક્ટર કયા કયા છે, તો કેબલ છે, પોલ ટાઈપ વપરાય, બોર ટાઈપ અને પેન્ટોગ્રાફ કલેક્ટર. વિચ કરંટ કલેક્ટર યુઝ ફોર સ્મોલ ડિસ્ટન્સ, સ્મોલ ડિસ્ટન્સ માટે કયું કરંટ કલેક્ટર વપરાય, તો કેબલ કલેક્ટર. વિચ કરંટ કલેક્ટર યુઝ ફોર ધ ટ્રોલી બસ હેવિંગ સ્પીડ ઓફ 20 to 32 km/h, એટલે કે ટ્રોલી બસ કે જેની સ્પીડ 20 થી 32 km/h છે તેના માટે કયું કરંટ કલેક્ટર વપરાય, તો પોલ કલેક્ટર વપરાય. વિચ કરંટ કલેક્ટર યુઝ ફોર ધ 600 એમ્પિયર, એટલે કે 600 એમ્પિયર માટે કયું કરંટ કલેક્ટર વપરાય, તો બો કલેક્ટર વપરાય છે. વિચ કરંટ કલેક્ટર યુઝ ફોર હાઈ સ્પીડ ટ્રામવેઝ અને ટ્રેન્સ, એટલે કે હાઈ સ્પીડ ટ્રામવે અને ટ્રેન્સ માટે કયું કલેક્ટર વપરાય, તો બો કલેક્ટર વાપરવામાં આવે છે. વિચ કલેક્ટર ઇઝ મોડિફિકેશન ઓફ બો કલેક્ટર, કયું કલેક્ટર બો કલેક્ટરનું મોડિફિકેશન છે, તો પેન્ટોગ્રાફ. વિચ કલેક્ટર કેન ઓપરેટ ઇન બોથ ડાયરેક્શન, બરાબર, વિચ કલેક્ટર કેન ઓપરેટ ઇન બોથ ડાયરેક્શન, કયું કલેક્ટર બંને ડાયરેક્શનમાં ઓપરેટ થાય છે, તો પેન્ટોગ્રાફ. કરંટ કેપેસિટી ઓફ પેન્ટોગ્રાફ કલેક્ટર, પેન્ટોગ્રાફ કલેક્ટરની કરંટ કેપેસિટી કેટલી, તો 2000 થી 3000 એમ્પિયર. પેન્ટોગ્રાફ કલેક્ટર્સ ઓપરેટ ફોર સ્પીડ અપ ટુ, કેટલી સ્પીડ માટે પેન્ટોગ્રાફ કલેક્ટર વાપરવામાં આવે છે, તો 160 km/h માટે વાપરવામાં આવે છે. કોન્ટેક્ટ પ્રેશર ઓફ પેન્ટોગ્રાફ ફોર 25 kV એસો લોકોમોટિવ, એટલે કે 25 kV એસો લોકોમોટિવ માટે પેન્ટોગ્રાફનું કોન્ટેક્ટ પ્રેશર કેટલું હોય છે, તો 6.5 to 9 kg અને 1500 વોલ્ટ ડીસી માટે કેટલું, તો 10 થી 1.5 kg રાખવામાં આવે છે. એના પછી જે અલગ અલગ પ્રકારના કલેક્ટર વપરાય છે એના માટે કે કેબલ છે તો કેબલની કરંટ લિમિટ કેટલી, બરાબર, અને સ્પીડ લિમિટ કેટલી, કે સપોઝ કેબલ છે 100 એમ્પિયર સુધી વપરાય, પોલ અને ટ્રોલીસ છે 300 એમ્પિયર, બો કલેક્ટર 500 એમ્પિયર અને પેન્ટોગ્રાફ 2000 થી 3000 એમ્પિયર. સ્પીડ લિમિટ જે છે બરાબર તો 20 km/h, પોલ માટે 32 km/h, બો કલેક્ટર માટે 100 km/h અને પેન્ટોગ્રાફ માટે 250 km સુધી વાપરવામાં આવે છે, 250 km/h. તો આમાંથી અલગ અલગ ક્વેશ્ચન જે બનાવે તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાના છે. એના પછી વોટ ઇઝ ધ સ્પાન લેન્થ ફોર સિંગલ કેટેનરી સિસ્ટમ, સિંગલ કેટેનરી સિસ્ટમ માટે સ્પાન લેન્થ કેટલું, તો 45 થી 90 મીટર હોય છે. ડિસ્ટન્સ બિટવીન ડ્રોપર્સ ઇન સિંગલ કેટેનરી સિસ્ટમ, સિંગલ કેટેનરી સિસ્ટમમાં બે ડ્રોપર્સ વચ્ચેનું અંતર કેટલું, તો 3 થી 4.5 મીટર હોય છે. સિંગલ કેટેનરી સિસ્ટમ યુઝ ફોર સ્પીડ અપ ટુ, કેટલી સ્પીડ માટે વાપરવામાં આવે છે, તો 100 km/h માટે વાપરવામાં આવે છે. સિંગલ કેટેનરી સિસ્ટમ યુઝ ફોર, સિંગલ કેટેનરી સિસ્ટમ કેવા ટ્રાફિક માટે વપરાય, તો લો ટ્રાફિક માટે, લો ટ્રાફિક ડેન્સિટી, અને ડબલ કેટેનરી સિસ્ટમ હોય હાઈ ટ્રાફિક ડેન્સિટી માટે વાપરવામાં આવે છે. ડબલ કેટરિંગ સિસ્ટમ યુઝ ફોર સ્પીડ અપ ટુ, ડબલ કેટરિંગ સિસ્ટમ કેટલી સ્પીડ માટે વપરાય છે, તો 250 km/h, બરાબર, વેલ્યુ ખાસ યાદ રાખીશું 255 km/h. એના પછી ઇન ઇન્ડિયા બ્રોડગેજ સેક્શન, ઇન ઇન્ડિયા બ્રોડગેજ સેક્શન કરંટ ડ્રોન બાય લોકોમોટિવ, બ્રોડગેજ સેક્શન જે છે એ કેટલો કરંટ ડ્રો કરે છે, તો 120 એમ્પિયર. અને ઇન ઇન્ડિયા ઇન મીટર ગેજ કરંટ ડ્રોન બાય લોકોમોટિવ, મીટર ગેજમાં કેટલો કરંટ ડ્રો કરે છે, તો 80 એમ્પિયર જેટલો કરંટ ડ્રો કરે છે. હાઇટ ઓફ કોન્ટેક્ટ વાયર ફોર બ્રોડગેજ, જે બ્રોડગેજ છે એના માટે કોન્ટેક્ટ વાયરની હાઇટ કેટલી, તો 5.55 મીટર અને મીટર ગેજ માટે કોન્ટેક્ટ વાયરની હાઇટ કેટલી, તો 4.44 મીટર. ઇન ઇન્ડિયા ટ્રેન લાઇટનિંગ બાય ઇલેક્ટ્રિસિટી સ્ટાર્ટેડ સિન્સ, ઇન્ડિયામાં ટ્રેનનું લાઇટનિંગ ઇલેક્ટ્રિસિટીની મદદથી ક્યારે સ્ટાર્ટ થયું, તો 1897 એટલે કે 1897. વિચ જનરેટર પ્રોવાઇડ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ ફોર વેરાઇંગ સ્પીડ,
કયું જનરેટર તમને કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ આપે, કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ આપે છે, સ્પીડ બદલાતી હોય તો પણ, એટલે કે વેરિંગ સ્પીડ માટે કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ આપતું જનરેટર કયું? તો રોઝનબર્ગ જનરેટર. એના પછી જે અલગ અલગ પ્રકારના ટ્રેક છે તેના માટે ડીસી જનરેટરની સાઇઝ અને બેટરી કેપેસિટી, કે સપોઝ બ્રોડ ગેજ છે તો એના માટે ડીસી જનરેટરની સાઇઝ કેટલી? 100 એમ્પિયર અને બેટરી કેપેસિટી કેટલી? 300 એમ્પિયર અવર. એવી રીતે મીટર ગેજ અને નેરો ગેજ, બરાબર, અલગ અલગ માટે ખાસ આપેલું છે. ક્વેશ્ચન આના ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે what is the size of DC generator for meter gauge? તો 60 એમ્પિયર. what is the battery capacity required for meter gauge track? તો 200 Ah, બરાબર. આ રીતે આના 6 ક્વેશ્ચન તમારે અલગથી બનાવી લેવાના, બરાબર, જેથી જે પૂછે તો તમને તરત આવડવું જોઈએ. વોલ્ટેજ ઓફ અ લેડ એસિડ બેટરી પર સેલ, એટલે કે લેડ એસિડ બેટરી છે એના એક સેલનો વોલ્ટેજ કેટલો? તો 2 વોલ્ટ. આલ્કલી બેટરી સેલ હોય એનો વોલ્ટેજ કેટલો? તો 1.2 વોલ્ટ હોય છે. રેન્જ બેટરી કેપેસિટી, એટલે કે જે બેટરી કેપેસિટી વપરાય છે તેની રેન્જ કેટલી હોય છે? તો 175 Ah થી 375 Ah સુધી હોય છે. ડિવાઇસ વિચ કન્વર્ટ સિંગલ ફેઝ સપ્લાય ઇન્ટુ 3 ફેઝ, સિંગલ ફેઝ સપ્લાયને 3 ફેઝમાં કન્વર્ટ કરે તે ડિવાઇસને શું કહેવાય? આર્નો કન્વર્ટર કહેવાય છે. મો રિલે ઇઝ બેસિકલી, મો રિલે કયા પ્રકારની રિલે છે? તો ઇન્ડક્શન રિલે કહેવાય છે. ફેઝ એંગલ ઓફ ટ્રેક્શન લોડ, ફેઝ એંગલ કેટલો હોય છે? તો 40 થી 60 હોય છે. ફેઝ એંગલ ફોર શોર્ટ સર્કિટ, શોર્ટ સર્કિટ માટે કેટલો હોય છે? તો 70 થી 90 હોય છે. ઇમ્પિડન્સ એન્ડ એંગલ ઓફ મો રિલે એડજસ્ટેડ ટુ, એટલે કે મો રિલેનો ઇમ્પિડન્સ અને એંગલ કેટલો એડજસ્ટ કરવામાં આવે છે? તો 25 ઓહ્મ જેટલો ઇમ્પિડન્સ રાખવામાં આવે છે અને 70 એંગલ એનો એડજસ્ટ કરવામાં આવે છે. હવે જે 25 કેવીની સિસ્ટમ વપરાય છે એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો, એ સિંગલ ફેઝ પ્રકારની સિસ્ટમ વપરાય છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા આરનો કન્વર્ટરની જરૂર પડે છે. તો કદાચ તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે એવું પૂછી નાખે કે વિચ સપ્લાય યુઝડ ઇન લોકોમોટિવ્સ, બરાબર, એસી લોકોમોટિવ સિંગલ ફેઝ 3 ફેઝ, તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે આપણને સપ્લાય મળે છે 25 કેવીનો એ તો સિંગલ ફેઝ જ હોય છે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી તમને અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી મળતી રહે. વિડીયોમાં બતાવવામાં આવેલી પીડીએફ પ્લેલિસ્ટના સેક્શનમાં જઈ અને જે પ્લેલિસ્ટ છે તેમાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. થેન્ક યુ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોમાં તમારી સાથે એક અગત્યની માહિતી શેર કરવાની છે. છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી આપણે શ્રીજી ક્લાસીસને યુટ્યુબ ચેનલ પર તમને દરેક સબ્જેક્ટ રિલેટેડ એમસીક્યુના વિડીયોઝ બનાવવામાં આવે છે અને તેની પીડીએફ પણ આપવામાં આવે છે. સાઇટના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોશો તો તમને આ સાઇટની લિંક આપેલી છે, gyan0306.co.in. એ પણ શ્રીજી ક્લાસીસની જ સાઇટ છે. એમાં જે પણ વિડીયોઝ અપલોડ કરેલા છે તેને તમારે જો રીડ કરવા હોય તો તમે આ સાઇટ પરથી પણ રીડ કરી શકો છો. તો સપોઝ અહીંયા સાઇટ તમે ઓપન કરશો તો તમને એનું લેઆઉટ આ રીતનું જોવા મળશે. અહીંયા બાજુમાં ટેગનો ઓપ્શન છે, તમે કોઈ પણ ટેગ પર ક્લિક કરશો, કે સપોઝ તમે 3rd સેમમાં ભણો છો તો તમે જ્યારે EI પર ક્લિક કરશો તો EIના રિલેટેડ જેટલા પણ અપલોડ કરેલા છે એમસીક્યુ એ તમે જોઈ શકો છો. સપોઝ તમે 5th સેમમાં સ્ટડી કરો છો તો 5th સેમમાં MCA સબ્જેક્ટ આવે છે અત્યારે, તો MCA પર ક્લિક કરશો તો તમને MCAના જેટલા પણ એમસીક્યુ અત્યારે અપલોડ કરેલા છે તે તમને જોવા મળશે. અહીંયા બધા જ સબ્જેક્ટના એમસીક્યુ અપલોડ કરવામાં આવશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, દરેક સબ્જેક્ટના ચેપ્ટર વાઇઝ તમને એમસીક્યુ અપલોડ કરવામાં આવશે. અહીંયા સપોઝ MCQ 1 લખેલો છે, એનો મિનિંગ છે કે આ ચેપ્ટર 1ના એમસીક્યુ છે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે આ થઈ આપણે ડિપ્લોમાના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે વાત. હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો એવા હોય છે કે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય છે, તો એના પછીના જે ઓપ્શન છે એ ખાસ એમના માટેનું છે. શું છે? તો તમે જ્યારે સિમ્પલ અહીંયા ડિસ્કોમ પર ક્લિક કરશો તો તમને અલગ અલગ ઓપ્શન દેખાય છે કે MGVCL, UGVCL, PGVCL અને DGVCL. તો જુનિયર એન્જિનિયર ઇલેક્ટ્રિકલની જે પણ એક્ઝામ લેવાય છે તેના પણ પેપર અહીંયા અપલોડ કરવામાં આવે છે. સિમ્પલ તમે અહીંયા ટેગ પર ક્લિક કરશો કે MGVCL, તો MGVCLના જે પણ પેપર અત્યાર સુધી અપલોડ કરેલા છે તે દેખાશે. એવી જ રીતે DGVCL, તો DGVCLના જે પણ પેપર અપલોડ કરેલા છે તે દેખાશે, બરાબર. તો તમારે જેના રિલેટેડ પેપર જોઈતા હોય એ પેપર તમને અત્યારે મળી જશે. જેમ કે સપોઝ GSSBની વાત કરતા હોઈએ તો GSSBનું એક પેપર અપલોડ કરેલું છે તો અત્યારે એ તમને જોવા મળશે. અહીંયા ટૂંક સમયમાં બધા જ જે જેટકો છે, GSSB છે, MGVCL, DGVCL બધાના જ મોસ્ટ ઓફ પેપર અપલોડ કરવાનો ટ્રાય કરવામાં આવશે. હવે એના પછી બેઝિક એમસીક્યુ એટલે આ જ કે જે તમારા ડિપ્લોમાના એમસીક્યુ છે એ બધા જ આમાં સબ્જેક્ટ વાઇઝ અપલોડ કરેલા છે, તો એ પણ તમે સ્ટડી કરી શકો છો. આના પછી વાત કરીએ કે આ જે ટેબ છે જેઈ મોક ટેસ્ટ. હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે કે જે ટ્રાયલ ટેસ્ટ હોય, બરાબર, મોક ટેસ્ટ હોય, તેની પૈસા એફોર્ડ કરી શકતા નથી, બરાબર. તો એમના માટે એક નવું ઓપ્શન અમે નીકાળ્યું છે કે અહીંયા
જે આપણે જૂના પેપર લેવાઈ ગયા હોય બરાબર એનો આપણે ટેસ્ટ આપી શકીએ કે સપોઝ તૈયારી કરીએ તો ચેક તો કરવું પડે કે કઈ રીત કેટલી પ્રિપરેશન છે આપણી તો એના માટે આપણે આ રીતનું એક ઓપ્શન નીકાળ્યું છે તો તમે અહીંયા જુઓ તો સપોઝ જેઈ ઓલ્ડ પેપર ટેસ્ટ 1 પર આપણે ક્લિક કરીએ તો આ રીતનું ખુલે છે હવે સૌથી પહેલું તમે જુઓ તો અહીંયા પીજીવીએસએલ જેઈ ઇલેક્ટ્રિકલ તારીખ 18/2/2007 એટલે કે આ તારીખે જે પીજીવીએસએલ જેઈ ઇલેક્ટ્રિકલનું પેપર લેવાઈ ગયું હતું તે અહીંયા મૂકેલું છે અહીંયા તમે આ જે ક્વેશ્ચન છે એ ક્વેશ્ચન રીડ કરી અને એના આન્સર આપો બરાબર અહીંયા તમે જે પણ આન્સર આપશો એ તમારે આ રીતે ટીક કરવાના છે તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે આ ટેસ્ટ આપી શકો છો બરાબર અહીંયા તમારે બધા જ ઓપ્શન ટીક કરવાના છે જેટલા પણ તમને આવડતા હોય બરાબર ના હોય તો તમારે સ્ટડી કરી લેવા બરાબર તો એકવાર તૈયારી કર્યા પછી તમારે ટેસ્ટ આપવાનો છે બરાબર ટેસ્ટ આપ્યા પછી તમે જ્યારે એને ફાઇનલ સબમિટ કરશો તો ફાઇનલ સબમિટ કર્યા પછી તમને અહીંયા તમારો સ્કોર દેખાડવામાં આવશે અહીંયા વ્યૂ સ્કોરનો ઓપ્શન છે તો વ્યૂ સ્કોર કરીશું આપણે તો તમને અહીંયા સપોઝ 80 માંથી 3 પોઈન્ટ તમારા આવ્યા છે એટલે તમારા 3 માર્ક્સ આવ્યા છે આવી રીતે તમારા જેટલા પણ સાચા જવાબ હશે તે તમને આપવામાં આવશે બરાબર તો અહીંયા ઓટોમેટિકલી ઇન્ડિકેટ થશે કે તમારા કેટલા જવાબ સાચા છે હવે જે પણ જવાબ છે એ બધા આન્સર કી પ્રમાણે જ આપેલા છે આમાં તો એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે આન્સર કી પ્રમાણે જે પણ સાચા જવાબ છે એ બધા આમાં ઇન્ક્લુડ કરેલા છે તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો એવા હોય કે જેમને ટેસ્ટ માટેની ફી એફોર્ડ કરી શકતા ના હોય અથવા ક્લાસીસ એફોર્ડ ના કરી શકતા હોય તો સિમ્પલ એકવાર સાઇટ જરૂરથી વિઝિટ કરજો તમને અહીંયા સાઇટ પર તમને બધા જ બેઝિક એમસીક્યુ એવું કહેવાય છે કે ડિપ્લોમા એટલે બેઝિક બધાનું બેઝિક બરાબર આપણા ઇલેક્ટ્રિકલનું બેઝિક એટલે શું તો કે ડિપ્લોમા તો તમને અહીંયા ડિપ્લોમાના સબ્જેક્ટની જે બુક્સ છે એ બુક્સમાંથી જે એમસીક્યુ બનાવેલા છે એ બધા જ એમસીક્યુ અહીંયા મળી રહેશે ઓલરેડી 6th સેમના જે સબ્જેક્ટ છે તેના એમસીક્યુ અપલોડ કરી દીધા છે હવે 5th સેમ અને 3rd સેમના સબ્જેક્ટ પર કામ ચાલી રહ્યું છે જે નજીકના ટાઈમમાં પૂરું થઈ જશે તો તમને જે ડિપ્લોમાના બેઝિક જે એમસીક્યુ છે તે તમને અહીંયાથી સાઇટ પરથી મળી રહેશે આના સિવાય તમારે જો મોક ટેસ્ટ આપવો હોય તો પણ તમે આપી શકો છો બરાબર તો તેનાથી તમે તમારું પ્રિપરેશન લેવલ પર ચેક કરી શકો છો જો તમારે માત્ર પેપર વાંચવું હોય તો પેપર પણ વાંચી શકાય છે મેઇનલી આપણે જે 6 બ્રાન્ચ હોય છે એમાં આપણે એક્ઝામ આપીએ છીએ 6 કઈ એમજીવીસીએલ યુજીવીસીએલ પીજીવીસીએલ ડીજીવીસીએલ જેટકો અને GSSB બરાબર કે જેના ક્વેશ્ચન મોટા ભાગે ડિપ્લોમાની બુક્સમાંથી પૂછાતા હોય છે બરાબર તો આ રીતે જો તમારે તૈયારી કરવી હોય તો એકવાર આ વસ્તુ જરૂરથી ધ્યાન આપજો જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તૈયાર કરતા હોય અથવા જેમના મોટા ભાઈ હોય બરાબર જેમના ભાઈ બંધુઓ તૈયારી કરતા હોય તેમને આ વસ્તુ ખાસ જણાવજો કે જેથી એ તેમને હેલ્પફુલ થાય થેન્ક યુ